ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಣ, ಏನಾದರೂ ಲೈಟಾಗಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ತಿಂತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಚಾ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. कॉफी होय होय त्या ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. हौद मला खरंच सकाळनं बघालोय की कसं सकाळी मी आल्यावरती तुमचं एनर्जी होतं की तेच एनर्जी आहे तुमचं. एवढं आता टाइम झालं खरं म्हणजे आता सगळेजणी टायर्ड झालेले असतात या टायमाला, पण अजून पोईनं सूप पात्र अजून पण तुम्ही एवढं ऍक्टिव्ह कसं एवढं करायला, त्याचं सिक्रेट काय सांगता आम्हाला? सिक्रेट असं काही नाही. प्रिव्हियसली आय वॉज स्पोर्ट्समन. हा मी पूर्वी फार खेळलेलो आहे लहानपणी वगैरे. ओके. एक्सरसाइज, रेग्युलर एक्सरसाइज, हा त्यामुळे आमचं म्हणजे हेल्थ फिट आहे. आता एक्सरसाइज म्हणतात आणि काय एक्सरसाइज करता तुम्ही? एक्सरसाइज म्हणजे आता वयामानाने मी कमरेचे, मानेचे वगैरे योगा वगैरे करतोय. सकाळी 15 मिनिटं द्यावी लोकांनी. टिप्स कोटीदारावर निमग भाळ वळले टिप्स कोटीदारा. हो सांगतो मी प्रत्येकाला सांगतो. बरं वाटलं तुम्ही आम्हाला छान. 11 ते 25 वर्ष पुण्यात काढली. हा हा त्यामध्ये मी 11 वर्ष कॅटरिंग मध्ये काम केलं हा हा स्वतः कुक म्हणून. हा आणि आता मी माझ्या घरचे प्रॉब्लेम असल्याने मी माझ्या गावातच मी कामाला आहे पाटीलवाड्यामध्ये. हा आणि इथं माझे एक बघितलाच आता जिथं टेस्ट कशी आहे ती तुम्हाला. नाही खरंच छान आहे. आणि आम्हाला सगळं मध्ये आवडलेलं म्हटलं तर ते साबुदाणा वडा अजून पण आम्हाला पाहिजेच होतं. अजून काल तुम्ही साबुदाणा खिचडी नाही ते आता त्यांनी चेकआउट केलं. केलं. चेकआउट केलं आम्ही. आता नेक्स्ट काय करते? नाही आता काय कर नाही आता पाऊस येते की वायर वेटिंग. आई साहेबांची होय वाट बघतोय. होय होय की होय पाऊस येते ना तेव्हा येणार आम्ही नक्की. मग हे पाऊस enjoy करायला हा लोकं येतात. त्यावेळी आम्ही येणार, पावसामध्ये येणार. आणि ते गरम गरम तुम्ही काय आता करायला की ते साबुदाण्याचं टाइम काढून या. हा तुम्हाला काय ते बनवून देऊया. ओके. असं नाही की बनवलेलं देणार. आजच्या दिवस आमच्या दिवस एवढं खूप छान गेला. हा. आणि पाटीलवाड्यामध्ये पाटले गावामध्ये हे कुठं तिलारीचं तिलारी जंगल रिसॉर्ट फार छान हॉस्पिटॅलिटी. गुंडू जाधव आणि नियाकत अली भाई लियाकत अली भाई त्याची हॉस्पिटॅलिटी आणि सर्व्हिसेस बोलणं वगैरे फार आवडले आम्हाला. धन्यवाद. सगळ्यांना सांगता तुम्ही या म्हणून सगळ्यांना सांगता इथं हा? तुम्ही सांगता का भेट सांगत? माझे कस्टमर जे जुने आहेत ते येतात तिथं. आम्ही पण नक्की येणारच. म्हणजे काय नाही खाल्लं तरी चहा पिणारच. होय होय खरंच. नाही आम्हाला पण आता आम्ही मॅडमसाठी त्यांनी पण तिच्यासाठी तरी येणार आम्ही. वडा हे खायला तिचं फेवरेट ते छान झालेलं. हे देत आलं नाही. तुम्हाला कसं वाटलं नाश्ता? नाश्ता 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 नाही खरंच तुमच्या हाताला चव आहे. आणि एकदम तुमचं बघितलं की मी व्यवस्थित आहे, कुठलं पण टेस्टी एकदम. आणि एवढं कसं एवढं गडबडीनं बनवून देता एवढं सगळ्यांना. मॅगी पण छान. 25 वर्ष मी हाताखाली काम मी गुंडू पांडुरंग जाधव. माझा युट्यूबला चॅनल आहे. हा. त्याच्यामध्ये मी नाटक आपले जे चंदगड तालुक्यामध्ये जे नाटक होतात, हा हा गावची यात्रा असतात, त्याचे जे नाटक असतात ते मी रातभर शूटिंग करतो हा. आणि ते युट्यूबला टाकतो. होय. त्याची लिंक वगैरे असली तर मग तुम्हाला शेअर करेन. शेअर करा की कसं नाटक म्हटलं तर तुम्ही मी त्याच्यात बघा आता तुम्हाला मी लिंक हा चालतंय की चालतंय बघूया. तुम्हाला लगेच ते- ओके ओके. मग तुमचं पण त्यामध्ये पात्र असतंय. नाही माझं दुसरे आहे ते विविध वाकलेले आहेत. पाठवून द्या. हे आम्ही ह्यांचा नंबर घ्या मग. हो साहेब. ನಡೀರೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದು ಅತ್ತೆಗೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವು. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಡೋದಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೋಗೋಣ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ಬರೀ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಜಂಗಲ್ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಅದು ನೋಡಾಕ ಭಾಳ ಚಂದ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಒಳಗಂತೂ ಭಾಳ ಚಂದ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತ
ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಂ ಮಳೆಗಾಲ ಒಳಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೀವಿ ಮತ್ತು ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆದಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಾಂ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೀಗ ಸದ್ಯಾಗ ಮನೆ ಕಡೆ ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ. ಅದು ಇದು ಬರತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ರೆಡ್ ಮೂನ್ ಅಂತೆ. ಹಾಂ ನೋಡೋಣ ಗಪ್ಪ ಸಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಚಲೋ ಆಯ್ತು. ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಂದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ 9:30 ಆಯಿತು. 9:30 ತನಕ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಾಮಾನುಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ ಜಾಗಾಗ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನು ತಂದು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟು ಅದ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದೈತೆ. ಅದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹುಡ್ಕ್ಯಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟೇವೆ ನಾವು. ಹುಡುಗಿ ಐತದ ಬಬ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಂತು ಊಟ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೀಗ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಏನೇನು ಅದಾವಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೇವಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋನು ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನೂ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮರ್ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯಾಗ ನಾವು ಆ ಬಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಂತಲೇ ನೀರೊಳಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೈತಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತಿ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಂತಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾರ. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ವಯಸ್ಸೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದಾರಂತ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿರಿ ಜೀವಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಾರಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಐತದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅನಿಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಲಿಂಕು ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದಿನ ಮನೆ ಜಂಜಾಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ರಜೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು MBBS ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಅದೇ ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ, ಏನಿದು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇದ್ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ್ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ 108 ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಂತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಊಟ, ಇದಕ್ಕೇನು ಊಟ ಅಂತಾರೇನ. ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ತಾಸಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಒಳಗಿಂದ ನೀವು ಡಬ್ಬ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡಬ್ಬ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಬರ್ರಿ, ನೀವು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೊರಗಡೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. ನಮಗೂ ಅವು ನೆನಪುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಅನುಭವಗಳು ಆಗ್ತಾವೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ. ಆ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಅನ್ಸೋಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ರಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಸೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗನೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಹನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ
ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊತ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಒಳಗಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ಹಿರಿ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣ, ಹೊರಗಡೆ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು, ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಾಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಅವ್ರದ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ